பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लाम्भरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वार श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणा सिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவ பெரிவாள தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுபா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः। श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः। संन्यासाश्रम शिखराय नमः। काषाय दंडधारिणे नमः। सर्वपीठापहारिणे नमः। स्वामिनाथ गुरवे नमः। करुणासागराय नमः। जगदाकर्षण शक्तिमते नमः। सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः। ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः। धर्म परिपालकाय नमः। श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः। श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः। शिवशक्ति स्वरूपाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः। कांची क्षेत्रवासाय नमः। कैलाश शिखरवासाय नमः। स्वधर्म परिपोषकाय नमः। चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः। लोकरक्षण संकल्पाय नमः। ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः। सर्वपापहराय नमः। धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः। भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः। सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः। सर्वशास्त्रगम्याय नमः। सर्वलोक पितामहाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। नानाविध पुष्पार्चितपदाय नमः। रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः। भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः। सर्वज्ञाय नमः। सर्वचराचर व्यापकाय नमः। अनेक शिष्य परिपालकाय नमः। मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः। अभयहस्ताय नमः। भयापहाय नमः। यज्ञपुरुषाय नमः। यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः। यज्ञसम्पन्नाय नमः। यज्ञसहायकाय नमः। यज्ञफलदाय नमः। यज्ञप्रियाय नमः। उपमानरहिताय नमः। स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः। चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः। ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः।
தட்சிணாமூர்த்தி ஸ்வரூபாய நமஹ. ஜாக்ரத் ஸ்வப்ன சுஷுப்தி அவஸ்தாதீதாய நமஹ. கோட்டி சூரிய துல்லிய தேஜோமே ஷரீராய நமஹ. சாது சங்க சம்ரக்ஷகாய நமஹ. அஸ்வகஜ கோபூஜா நிர்வர்த்தகாய நமஹ. குருபாதுக பூஜா துரந்தராய நமஹ. கனகாபிஷிக்தாய நமஹ. ஸ்வர்ண பில்வதள பூஜிதாய நமஹ. சர்வஜீவ மோக்ஷதாய நமஹ. மூக வாக்தான நிபுணாய நமஹ. நேத்ர தீக்ஷாதானாய நமஹ. द्वादशलिंग स्थापकाय नमः. गान रसप्रियाय नमः. ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः. सकलकलासिद्धिताय नमः. चातुर्वण्यपूजिताय नमः. अनेकभाषा संभाषण कोविताय नमः. अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः. ओम श्री शारदामठ सुस्थिताय नमः. नित्यान्नदान सुप्रीताय नमः. प्रार्थना मात्र सुलभाय नमः. पादयात्रा प्रियाय नमः. नानाविध मतपंडिताय नमः. श्रुति स्मृति पुराणज्ञाय नमः. देव यक्ष किन्नर किंपुरुष पूज्याय नमः. श्रवणानंदकर कीर्तये नमः. दर्शनानंदाय नमः. अद्वैतानंद भरिताय नमः. अव्याच करुणामूर्तये नमः. शैव वैष्णवादि मान्याय नमः. श्री शंकराचार्याय नमः. दंड कमंडलूहस्ताय नमः. वीणा मृदंग सकलवाद्य नाथस्वरूपाय नमः. रामकथा रसिकाय नमः. वेद वेदांग आगमादि सकलकला सतस्प्रवर्तकाय नमः. हृदय गुहाशयाय नमः. शतरुद्रीय वर्णितस्वरूपाय नमः. केदारेश्वरनाथाय नमः. अविद्यानाशकाय नमः. निष्काम कर्मोपदेशकाय नमः. लघुभक्ति मार्गोपदेशकाय नमः. लिंगस्वरूपाय नमः. सालग्राम सूक्ष्मस्वरूपाय नमः. कालड्यां शंकर कीर्तिस्तंभ निर्माणकर्त्रे नमः. जितेन्द्रियाय नमः. शरणागत वत्सलाय नमः. श्रीशैल शिखरवासाय नमः. डमरुकनाद विनोदाय नमः. वृषभारूढ़ाय नमः. दुर्मद नाशकाय नमः. आभिचारिक दोषहर्त्रे नमः. मिताहाराय नमः. मृत्युविमोचक शक्त्याय नमः. श्री चक्रार्चन तत्पराय नमः. दासानुग्रह कारकाय नमः. अनुराधा नक्षत्र जाताय नमः. सर्वलोक ख्यातशीलाय नमः. वेंकटेश्वर चरण पद्म षट्पदाय नमः. श्री महात्रिपुर सुंदरी समेत श्री चंद्रमौलीश्वर पूजा प्रियाय नमः. श्रीमच्चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः. गुरुभ्यो नमः. परमगुरुभ्यो नमः. परमेष्टिगुरुभ्यो नमः. परात्परगुरुभ्यो नमः. गुरुपरम्पराभ्यां नमः. गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குரு விஷ்ணுர் குரு தேவோ மகேஸ்வரः
குருः சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீசந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சார்யமத்யமாம் அஸ்மதாச்சார்யபர்யந்தாம் வந்தே குருபரம்பராம். குரு பாதபூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான். ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான். இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. மகாபெரிவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து அளித்ததின் 7ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி குரு சிஷ்ய உறவு. நேற்றையுடைய போர்ஷனுக்கு கண்டினியூஷன். இங்கே முக்கியமான விஷயம், அவர் இப்படிப்பட்ட சிஷ்யர் அந்த 2 பேரிடமும் குருமாரிடமும் மற்றவரை பற்றி ஒழிக்காமல் சொல்லி அவரும் அறிந்தே சம்மதித்தே ஆசீர்வாதம் பண்ணியேதான் இரட்டை குருக்களாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்பது. அப்படி இல்லாவிட்டால் அங்கே குரு வஞ்சனை குரு துரோகம் வந்துவிடும். அப்படி இல்லாத கேஸாகத்தான் சொல்கிறேன். இப்படியும் அபூர்வமாக நடக்கின்றன. தன்னிடமே சரணாகதனாக இருக்கிற ஒரு சிஷ்யனிடம் அந்த குருவே கூட இன்னொருத்தரை சொல்லி அனுப்பி வைப்பதாக கூட உண்டு. ஏதோ அபூர்வமான பூர்வ சம்ஸ்காரம் காரணமாகத்தான் இப்படி சில பேருக்கு நடப்பதாக இருக்க வேண்டும். சரி, ஆனால் சரணாகதியை எப்படி பிச்சு பிச்சு 2 பேர்கிட்ட குரு விரதம்? இது வெளியாள் கேட்கிற கேள்வி. ஆனால் சம்பந்தப்பட்ட ஆசாமிக்கு, சிஷ்யனுக்கு, அவனுக்கு மாத்திரமில்லை 3 ஆசாமிகளுக்கு, அந்த சிஷ்யன் அவனுடைய அந்த சமஸ்தான குருக்கள் 2 பேர் என்ற 3 ஆசாமிகளுக்கும் இந்த கேள்வி எழும்புகிறதே இல்லை. அங்கே அந்த 2 குருக்களுமே சேர்ந்து ஒன்றாக ஒருத்தராகத்தான் இருப்பார்கள். அதெல்லாம் அனுபவத்தினாலே தெரிய வேண்டிய விஷயம். சம்பந்தப்பட்ட ஆசாமிக்கு அப்படி நன்றாகவே தெரிகிற விஷயம். பிரத்தியாருக்கு ஏன் எப்படி சொல்லி புரிய வைக்க முடியாது. ஈஸ்வரனும் அம்பாளும் ஒன்றாகவே சேர்ந்து அர்த்தநாரீஸ்வரர் என்றே ஒரே மூர்த்தியாக இருக்கிறதோ இல்லையோ, பிரம்ம விஷ்ணு ருத்ரர்கள் 3 பேரும் சேர்ந்து திரிமூர்த்தி என்றே மூர்த்தி உண்டோ இல்லையோ, இங்கே எல்லாம் இவ்விருமூர்த்திகளிடம் பரமபக்தர்களாக சரணாகதி செய்து சித்தி கண்ட பெரியவர்கள் இருந்திருக்கிறார்களே. அவர்கள் பீத்தா சரணாகதி பண்ணினார்கள். ஐகாந்திக விரதத்திற்கு ஒரே ஒருவர் என்று முடிந்த முடிவாக கொண்டொழுகும் நெறிக்கு பங்கமா பண்ணினார்கள். பண்ணியிருந்தார் அவர்கள் சித்தி கண்டே இருக்க முடியாதே. இந்த சிஷ்யர்களிடம் வேறே வேறே குருமார்கள் என்ற இடரலே மனசில் கொஞ்சம் கூட இருக்காது. ஒரே பதி, அதே பதி வெவ்வேறு டிரெஸ்ஸில் இருக்கிற மாதிரி, ஒரே பரமானுகிரகம், ஒரே உத்தாரண சக்தி தான் வெவ்வேறு மனுஷ ரூப டிரெஸ் போட்டு கொண்டிருப்பதாகவே அவர்களுக்கு தெரியும். ஒரே லட்சியத்துக்கு மூர்த்தியாக ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட பேர், கோல் ஒன்றே, அதிலே சேர்ப்பிக்கிற ஆள் வெவ்வேறான ரூபத்திலே என்று தெரியும். வேறே வேறே குருக்கள் சொல்வதில் ஒருத்தர் சொல்கிறபடி பண்ணுவது மற்றவர் சொன்னதற்கு விரோதமாக ஆனால் அப்போதுதான் இடரல் வருவது. நாம் பார்த்து கொண்டிருப்பவர்களுக்கு அப்படி ஆகவே ஆகாது. 2 பேரும் சொல்வது ஒன்றாகவேயோ ஒன்றையொன்று இட்டு நிரப்பி போஷித்துக் கொண்டோ அல்லது பக்குவஸ்திதியில் ஏறுமுகமாக ஒன்றை முடித்து இன்னொன்றுக்கு போவதாகவோ தான் இருக்கும். சாதனை வழியிலும் கொஞ்சம் கூட இடரல் இருக்காது. மனசிலும் துளிக்கூட இடரல் உறுத்தல் இருக்காது. வஞ்சனையோ துரோகமோ திருட்டுத்தனமோ பண்ணுகிறோமோ என்று உறுத்தாது. ஃப்ரீயாக ஆனந்தமாக ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட குருமாரிடம் போய்கொண்டிருப்பான். உபனிஷத்துக்களை விட நமக்கு பிரமாணமில்லை. அதிலேயே இப்போது நாம் பார்த்ததில் கிராமமாக வழிகாட்டியவர்களை பல குருமார் என்று உபமேயமாக எடுத்துக்கொண்டது மட்டுமில்லை.
சாந்தோக்கியோபனிஷத்தில் வரும் கந்தார தேசத்தவனை பற்றிய உதாரண கதையை குறிப்பிடுகிறார். அதில் அவனுக்கு வழிகாட்டிய பல ரூபமானம், அவர்களுக்கு உபமேயம் பல குருமார். உபனிஷத்துக்களிலே வருகிற சாக்ஷாத் பாத்திரங்களில் பல பேரே பல குருமார்களிடம் போனதாகவும் நிறைய பார்க்கிறோம். மேற்படி கந்தார தேச உபமான ஓமை கதை எவனுக்கு உபதேசிக்கப்பட்டதோ அந்த பிரம்மச்சாரி பையன் ஸ்வேதகேது என்பவனே பல குருக்களிடம் உபதேசம் பெற்று கொண்டவன்தான். இங்கே முதலிலே முக்கிய குரு, அப்புறம் பல உபகுருமார் என்று இல்லாமல் முதலிலே பல பேரிடம் கற்றுக்கொண்டு விட்டு அப்புறம் முக்கிய குருவிடம் வந்து சேர்வதாக இருக்கிறது. பிதாவான உத்தாலக ஆருணியே தான் அப்படி முக்கிய குரு ஆகிறவர். முன்னே நாம் பார்த்த பிதா குரு ஈக்குவேஷன். அவன் பல பேரிடம் படித்துவிட்டு பிதாவிடம் திரும்பி வருகிறான். அவர் ஆத்ம சம்பந்தமாக ஒன்று சொல்லி அது அவனுக்கு தெரியுமா என்று கேட்கிறார். அவனுக்கு தெரிந்திருக்கவில்லை. அப்போது அவன் என்னுடைய குருமார்களுக்கு பகவந்தகா என்று பகுவசனத்தில் சொல்கிறான். இந்த சமாச்சாரம் தெரியாமல் இருக்கணும், தெரிஞ்சிருந்தா எனக்கு சொல்லிக் கொடுக்காம இருந்திருக்க மாட்டா என்று சொல்வதாக உபனிஷத்தில் இருக்கிறது. இன்னும் அநேக இடங்களிலும் உபனிஷத்துக்களில் இப்படி ஒருவருக்கு ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட குருமார் இருந்ததை காட்டியிருக்கிறது. அதில் 2 வேடிக்கையாக ஆச்சாரியர் உபதேசிக்காமல் சோதித்த போது திவ்ய சக்திகள் 2 சிஷ்யர்களுக்கு விசித்திரமாக உபதேசித்ததையும் அப்புறம் அதை அந்த சிஷ்யர்களிடமிருந்தே தெரிந்து கொண்ட ஆச்சாரியர் தாமும் கன்ஃபார்ம் பண்ணி கொடுத்ததையும் கதையாக சொல்லி இருக்கிறது. ஒருத்தன் முன்னே பார்த்த சத்தியகாம ஜாபாலன். இனிவரும் கதை சாந்தோக்கியம். குருவின் உத்தரவுப்படி அவன் பாட்டுக்கு அவருடைய பசுக்களை வைத்துக்கொண்டு தனியே போயிருந்து கொண்டு அவற்றை மேய்த்து சினைக்கு விட்டு கொண்டு காலத்தை ஓட்டிக் கொண்டிருந்தான். அவர் பாடம் சொல்லித் தருகிற பாடாக இல்லை, அவனை அப்படி சோதனை பண்ணி கொண்டிருந்தார். அவனும் பொறுமையாகவே இருந்தான். தன்னிடம் அவர் கொடுத்திருந்த பசுமந்தையை அவன் 1000 பெருக்கி முடித்த பிற்பாடு குருகுலத்துக்கு திரும்புகிறான். அதற்கு மேல் பொறுக்க முடியாமல் அந்த மந்தையில் இருந்த ரிஷபம் ஒன்றே அவனுக்கு ஒரு உபதேசம் கொடுத்தது. மறுதினம் அவன் அக்னி உபாசனை செய்யும் போது அந்த அக்னி ஒரு உபதேசம் கொடுத்தது. அதற்கடுத்த நாள் ஒரு ஹம்சமும், முடிவாக 4ஆம் நாள் மத்கு என்கிற ஜலத்தில் வசிக்கும் ஒரு பட்சியும் உபதேசங்கள் கொடுத்தன. திவ்ய சக்திகள் தான் இப்படியெல்லாம் உபதேசித்து அதையே அப்புறம் குரு ஹாரித்ருமத கௌதமர் அங்கீகாரம் பண்ணி தம் வாயால் உபதேசித்து உறுதிப்படுத்தி கொடுக்கிறார். இதை தொடர்ந்தாற் போலவே சாந்தோக்கியத்தில் வரும் கதையில் இந்த சத்தியகாம ஜாபாலரே குருவாகி தம்முடைய சிஷ்யனான உபகோசலனை இதே மாதிரி சோதிக்கிறார். 12 வருஷம் அவன் குருகுலவாசம் செய்த போதிலும் மற்ற சிஷ்யர்களுக்கு மாத்திரம் அவர் வித்யாபியாசம் பண்ணி பூர்த்தியும் ஆக்கி அகத்திற்கு திருப்பி அனுப்பி வைத்துவிட்டு அவனுக்கு ஒன்றும் செய்யாமல் இருந்து விடுகிறார். மனசுடிந்து போன அவனுக்கு குரு உபாசிக்கும் 3 அக்னிகளுமே உபதேசம் பண்ணி விடுகின்றன. அப்புறம் அவரும் சந்தோஷமாக அதற்கு முத்திரை குத்தி கொடுத்து, ஆனாலும் அக்னிகள் அவன் ஆசைப்பட்ட பிரம்ம வித்யையில் ஏதோ கொஞ்சம்தான் சொல்லித் தந்தன என்றும் தாம் முழுக்க சொல்லித் தருவதாகவும் சொல்லி பெரிசாக உபதேசம் ஆரம்பிக்கிறார். இதெல்லாம் பலகுருமார் என்ற தலைப்பின் கீழ் அசலே வராது என்று சில பேருக்கு தோன்றலாம். ஆனால் குரு சோதித்து சோதித்து சொல்லித் தருவது, அப்போதும் சிஷ்யன் சகித்துக் கொண்டு பணிவிடை பண்ணிக்கொண்டு அவரிடம் பக்தி ஸ்ரத்தையுடனேயே இருப்பது, தன்னுடைய வித்யா லட்சத்திற்காகவும் தவித்துக் கொண்டிருப்பது ஆகிய விஷயங்கள் இவற்றிலிருந்து தெரிய வருகின்றன. அதனால் நம் டாபிக்கு சம்பந்தமானவைதான். அசலே ஸ்தூலமான மனுஷ்ய ரூபத்திலே உள்ள அநேக குருமாரிடம் ஒருத்தரை உபதேசம் பெறுவதற்கும் உபனிஷத்துக்களில் யதேஷ்டமாக எவிடன்ஸ் இருக்கிறது. கீதையிலேயும் பகவான் உபதேஷ்யந்தி தே ஞானம் ஞானினகா தத்வதர்ஷினகா என்பதாக 4வது அத்தியாயம் 34வது ஸ்லோகத்தின் முதற்பாதியான தத்வித்தி பிரணிபாதேன பரிப்ரச்சேன சேவையா
என்பதற்கும் சேர்த்து ஸ்ரீசரணர் இங்கு பொருள் கூறியுள்ளார் என்பதாக பகுவச்சனத்திலேயே தத்துவத்தை அனுபவித்தவர்களான ஞானிகளிடம் போய் நமஸ்காரம் பண்ணி தொண்டுகள் செய்து அலசி அலசி தத்துவத்தை கேட்டுக்கொள், அவர்கள் உனக்கு ஞானோபதேசம் கொடுப்பார்கள் என்கிறார். கிருஷ்ண பரமாத்மா அர்ஜுனனுக்கு குருவாக இருந்து கொண்டு உபதேசிக்கிற போதே இப்படி மற்ற உபகுருக்களும் அவனுக்கு உண்டு என்கிற ரீதியில் பேசியிருக்கிறார். அவருக்குமே இப்படி பல குருமார் இருந்துதான் இருக்கிறார்கள். யதுவம்ச குருகுல கர்காச்சாரியர் அவர்தான் பகவானுக்கு உபநயனம் செய்த குரு. பகவான் வித்யாபியாசம் என்று குருகுலவாசம் யதோக்தமாக பண்ணினது சாந்தீபனி என்கிற குருவிடம். தேவகி புத்திரனாக அவர் தம்மை தெரிவித்துக் கொண்டு கோர ஆங்கீரஸ் என்ற ரிஷியிடம் உபதேசம் பெற்றுக் கொண்டதாகவும் நாம் சாந்தோக்கிய கதை பார்த்தோம். தத்தாத்ரேயரையும் உதாகரணம் பார்த்தோம். இருந்தாலும் அவர் அந்த 24 பேரிடம் உபதேசம் என்று வாஸ்தவத்தில் பெறாமல் தாமே அந்த 24 ஒவ்வொருவரிடமிருந்தும் ஒரு படிப்பினை எடுத்துக் கொண்டதோடு சரி என்பதால் அவர்களை அவருக்கு குரு என்பது ஔபச்சாரிகம்தான், உபச்சாரத்திற்கு சொன்னதுதான் என்று வைக்கவும் நியாயமுண்டு. ஆனாலும் அவர் நம் டாபிக்குக்கே பலம் கொடுப்பதாகவும் நேராக ஒன்று அந்த உபாக்கியான முடிவில் சொல்லி இருக்கிறார். நஹ்யே கஸ்மாத் குரோர் ஞானம் சுஸ்திரம் ஸ்யாத் சுபுஷ்கலம். பாகவதம் 11:9-31. பூர்ணமாகவும் உறுதியாகவும் ஒரே குருவிடமிருந்து ஞானம் சம்பாதிக்க முடியாமல் ஆகலாம் என்று அர்த்தம். இது அவருடைய ஜெனரல் ஸ்டேட்மெண்ட், எல்லோருக்குமாக சொன்னது. இப்படி ஸ்லோகத்தின் முன்பாதியில் சொல்லிவிட்டு பின்பாதியில் நம் வேதாந்த மதத்தின் பரந்த விசாலமான கோட்பாட்டை சொல்கிறார். பிரம்ம இதத் அத்விதீயம் வை கீயதே பகுதர்ஷிபிகி. இரண்டாவது அற்றதான அந்த ஒரே பிரம்மந்தான் அநேக ரிஷிகளாலும் அநேக விதமாக பாடப்படுகிறது, அதாவது உபதேசிக்கப்படுகிறது என்று அர்த்தம். ஒரே சத்வஸ்து, அதைத்தான் விப்ரர்கள் பலவிதமாக பேசுகிறார்கள் என்ற பிரசித்தமான வேத வாக்கியத்தை அனுசரித்து சொன்ன வாக்கியம். நமக்கு விஷயம் ஒரே குருவால் ஒருத்தனுக்கு பூர்ண ஞானம் ஏற்படாமல் போகலாம் என்பது. அப்படி சொன்னால் வேறே குருமாரிடமும் போகலாம் என்றுதானே அர்த்தம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ராம் ராம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. சுப்பிரமணிய புஜங்கத்தில் 26வது ஸ்லோகம் பார்த்தோம். அதனுடைய நம்முடைய அவயவங்கள்லாம் எப்படி அந்த ஸ்கந்த மூர்த்தியினுடைய பரமாகவே இருக்க வேணும்னு ஆச்சாரியால் சொன்னார் இல்லையா, அதான் ரொம்ப அழகா பார்த்தோம். என்னுடைய பார்வையானது எப்பொழுதும் உன்னுடைய அழகையே ரசிக்கணும், காதுகள் உன்னுடைய புகழையே கேட்கணும், வாய் உன்னுடைய புனிதமான உன்னுடைய சரித்திரத்தை சொல்லணும், கைகள்லாம் உனக்கு எப்போதும் நல்ல தொண்டு செய்யணும், உடம்பு எப்போதும் உனக்கு அடிமையாக இருந்து உன் சேவையிலேயே ஈடுபட்டு இருக்கணும், என்னோட மனசு உங்ககிட்டயே லயித்திருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னார் இல்லையா. இப்போ ஏன் அப்படி லயித்திருக்கணும்? எப்பேற்பட்டவன், எவ்வளவு அழகன் இல்லையா அவன், அவனுடைய பேரே எவ்வளவு அழகு. அதை ஒரு தஞ்சாவூர் சங்கரையர் அப்படிங்கிறவர் ஒரு அழகான பாட்டு ஒன்று பாட்டுருக்கார். பாபநாசீஸ்வரன் மாதிரி அவர் பெரிய வாகியக்காரர், ரொம்ப அழகா அந்த பாட்டு பாடியிருக்கார். மனதுக்குகந்தது முருகன் ரூபம், மாயையை நீக்குவது அவன் திருநாமம், தினமும் காப்பது அவன் கைவேல், தீராவினைகள்
தீக்கும் கதிர்வேல் மனதுக்குகந்தது முருகன் ரூபம். அந்த முருகனை குரு சுராஜானந்தா அவர்கள் எப்படி பாடுறாருன்னா, அது ஒரு புது கோணத்துல பார்க்கிறார். முருகனின் மறுபெயர் அழகு, அந்த முறுவலில் மயங்குது உலகு, குழுமைக்கு அவனொரு நிலவு, குமராயன நீ சொல்லி பழகு, முருகனின் மறுபெயர் அழகு. அந்த அழகனை இப்படி எல்லா கவிகளும் ரசிக்கிறா இல்லையா, நாமளும் அந்த அழகனை ரசிச்சு துதித்து பஜித்து அவனுடைய அருளுக்கு பாத்திரமாக வேண்டாமா? ஆச்சாரியால் அடுத்த ஸ்லோகமான 27வது ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்றாருன்னா, இந்த உலகத்துல எத்தனையோ தேவதைகள் தேவர்கள்லாம் இருக்கா, அவெல்லாம் மகரிஷிகளுக்கெல்லாம் அதோட பக்தியில சிறந்த பக்திமான்களுக்கெல்லாம் அவ வாழ்க்கை என்ன கேட்கிறாளோ அதெல்லாம் செஞ்சு கொடுக்கறாளாம். செஞ்சு கொடுக்கறான்னா அவட்ட என்ன இருக்கோ அதுதான் தருவா, அவளுடைய பவருக்குள்ள இருக்கிறதெல்லாம் செஞ்சு கொடுப்பா. ஆனா அப்படிலாம் இல்லாத ரொம்ப அடிமட்டத்தில் இருக்கக்கூடியவாளுக்கு கூட பக்தின்னு என்னன்னு தெரியாத வெறும பகவானை நினைக்கிறவாளுக்கு கூட அவளுடைய இஷ்டத்தை எல்லாம் கொடுக்கறதுல சுப்பிரமணிய சுவாமி இருக்காரு, அவரை காட்டுல வேற ஒரு தெய்வமே இல்லை அப்படின்னு இவர் சொல்றார். ஆச்சாரியால் சௌந்தர்ய கூட அப்படி என்ன சொல்றார், பயாத்ராத்தும் தாத்தும் பலமபி வாஞ்சாசமதிக்கம். அதான் பயத்திலிருந்து காப்பாத்துறதுக்கும் நம்ம ஆசைப்படுறதுக்கு மேல அதிகமாவே கொடுக்கறதுக்கும் அம்பாளுடைய பாதங்கள் இருக்கு. அது தவகி சரணாவேவ நிப்புணம்னு அங்க சொல்லுவார். இங்க இவர் என்ன சொல்றார், நான் ஒன்னை தவிர எனக்கு தெரியாது, ஒன்னை தவிர யார்கிட்டயும் நான் போகமாட்டேங்கிறார். அபிராமி பற்ற கூட ஒரு பாட்டுல, வீணே பலிகவர் தெய்வங்கள் பால் சென்று மிக்க அன்பு பூனேன் உனக்கு அன்பு பூண்டு கொண்டேனார். எல்லா தெய்வங்களும் நம்ம ஏதாவது ஒன்று அவளுக்கு ஆஃபர் பண்ணினாதான், நைவேத்தியம் பண்ணாதான், ஏதோ ஒரு பூஜை ஏதோ ஒரு விதமான ஒரு கொண்டாட்டம் பண்ணாதான் அவ நமக்கு கேட்டதை கொடுப்பாளாம். அந்த மாதிரி தெய்வங்கள்கிட்ட எல்லாம் நான் போகமாட்டேன், உனக்கே அன்பு பூண்டு கொண்டேன் அப்படின்னு சொல்றார் அவர். இன்னொரு இடத்துல என்ன சொல்றாரு அப்படின்னாக்கா, கொள்ளேன் மனத்தில் என் கோலமல்லாத அன்பர் கூட்டம் தன்னை வில்லேங்கிற, உன்னுடைய ரூப அழக லாவண்யத்தை என்னோட மனசுல வச்சு கொண்டாடுறத தவிர வேற யார்ட்டையும் போகமாட்டேங்கிறார். நாராயண பட்சத்தில் இன்னும் ஒரு படி மேலேயே போய் நாராயணியத்துல சொல்றார், ஏவம் துர்லபிய வஸ்துன்யப்பி சுலபத்தையா ஹஸ்தலப்தேதனத்து. ரொம்ப அதி சுலபமா கையில இருக்கிற நெல்லிக்கனி போல நீ இருக்கும்போது, தன்வா வாச்சா தியாவா பஜதி பதஜனஹா சுத்திர தெய்வ ஸ்புட்டேயம்னா, ஜனங்கள்லாம் முட்டாள் ஜனங்கள்லாம் என்ன பண்றாங்கன்னா, மனசா வாச்சா கர்மனா மத்த ஒரு அல்ப ஒரு சந்தோஷத்துக்காக அவ கொடுக்கிற சின்ன 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 இதுக்காக பலனுக்காக போறா. ஏதே தாபத் பயம் து ஸ்திரதர மனசா விஸ்வபீட்டாபகத்தி நிசேஷ ஆத்மானமேவ குரு பவன புராதீசம் ஏவ ஆசிரியாமகான்னுட்டார். நான் அப்படிலாம் கிடையாதுப்பா, நாங்க எப்போதும் அகில விதமான சகல விதமான துக்கங்களையும் கஷ்டங்களையும் நஷ்டங்களையும் போக்கக்கூடிய ஒன்றை தவிர வேற யாரையும் நான் வழிபட மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்றார். அதேதான் இங்க முனினாம் உதாகோ நிருணாம் பக்தி பாஜாம் அபிஷ்ட பிரதாக சந்தி சர்வத்த தேவாக நிருணாம் அந்த்ய ஜானாமபி ஸ்வார்த்ததானி குஹாத்யேவ மன்யம் ந ஜானே ந ஜானே. முனீனாமுதாஹோ நிருணாம் பக்தி பாஜாம் அபீஷ்ட பிரதா சந்தி சர்வத்ர தேவா நிருணாமந்த்ய ஜானாமபி ஸ்வார்த்ததானி குஹாத்தேவ மன்யம் ந ஜானே ந ஜானே. அப்படிங்க குஹாத் ஏவம் அந்யம், குஹாத் தேவம் அந்யம், குஹனை தவிர வேற தேவர்களை யாரையும் நஜானே நஜானே எனக்கு தெரியவே தெரியாது. ஏன் தெரியுமா, நிருணாமந்த்ய ஜானாமபி ஸ்வார்த்ததானே, தன்னையே கொடுத்து ஒரு எளிமையான பக்தர்களுக்கு கூட அனுகிரகம் பண்ணக்கூடிய அந்த முருகன். ஆனா அப்படி கிடையாது, மற்ற தெய்வங்கள்லாம்
அவள்லாம் என்ன பண்றான்னா முனீனாம் தாகோ நுணாம் பக்தி பாஜாம் அபீஷ்ட பிரதாக சந்தி சர்வத்திர தேவாக சந்தி. எல்லா இடத்துலயும் நிறைய தெய்வங்கள்லாம் இருக்கு. அவள்லாம் என்ன பண்றா, அபீஷ்ட பிரதா கேட்டதான் கொடுக்கறா. என்ன கொடுக்கறா, அவளுடைய எல்லைக்குள்ள, அவளுடைய சாமர்த்தியத்துக்குள்ள, அவளுடைய சக்திக்குள்ள, அவளுடைய பவருக்குள்ள இருக்கக்கூடிய எதை எல்லாத்தையும் அவ கொடுக்கறா. யாருக்கு கொடுக்கறா, முனிவர்களுக்கு கொடுக்கறா, சில பக்தர்களுக்கெல்லாம் கொடுக்கறா. எத்தனையோ சின்ன சின்ன தேவதைகள்லாம் இருக்கு இல்லையா, கொடுக்கறா. சின்ன சின்ன பொட்டிக்கடையில கூட நமக்கு சில சாமான்கள்லாம் கிடைக்கும். ஆனா எல்லா சாமானும் இங்க கிடைக்குமா, கிடைக்காது. எல்லாமே வேணும்னா ஒரு பெரிய மால் போறோமோ இல்லையா, மகாபெரிவா ஒரு இடத்துல சொல்லுவா, மால்ங்கிறாலே அந்த மால்ங்கிறதுல எல்லா சாமானும் கிடைக்குமா. ஆனா நம்ம திருமால் இருக்காரு வெங்கடவன், அவருக்கு பெருமாள்னு பேரு. அந்த இப்ப லகர பேதம் இல்லாத பார்த்தோன்னா பெருமாள் அப்படிங்கறத பெருமாள் அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா இங்கிலீஷ்ல இருந்து அப்படிதான் எழுதுவோம். PERUMAL எழுதும்போது பெருமாள்னு பெரிய மால். அது நமக்கு நம்ம பாக்குற மால்களை விட அவர் பெரிய மால், அங்கதான் பெருமாள்னு பேரு. அவர்கிட்ட போனா எது கேட்டாலும் இல்லைன்னு சொல்லி கொடுத்துருவார். அவர் இல்லைங்கிறது ஒண்ணுதான் அவர்கிட்ட கிடையாதான். அதை தவிர இது எல்லாத்தையும் கொடுத்துருவாராம். நாமளும் அப்பேற்பட்ட அந்த ஸ்கந்த மூர்த்தி கிட்ட, பா உன்னை தவிர எனக்கு வேற யாரையும் தெரியாது, நீதான் எனக்கு அருள் பண்ணணும், உங்ககிட்ட தான் எல்லா சக்தி இருக்கு, நீதான் சக்தி தரன், உன்னை வழிபடுறோம், உன்னை தவிர வேற யார்ட்டும் நாங்க மற்ற தெய்வங்கள்ட்ட போக மாட்டோம்னு நாமம் சொல்லி ஆச்சாரியால் சொன்ன வழியிலேயே அந்த முருகப்பெருமான செந்தில் ஆண்டவனை வழிபடுவோமாக. ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர ஸ்ரீ குருபியோ நம. ராம் ராம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகரகுரும் பிரணமாமி முதான்வகம். காஞ்சி பெரியவா 3வது சுற்று யாத்திரை பண்றா. அந்த யாத்திரை பண்றதே 1978ஆம் வருஷம் தேனம்பாக்கத்திலேருந்து கிளம்பி, காஞ்சிபுரம் தேனம்பாக்கத்திலேருந்து கிளம்பி ஆந்திரால பிரவேசிச்சு ஆந்திரால யாத்திரை பண்ணிட்டு இருக்கிறத நாம பார்த்துட்டு இருக்கோம். அந்த ஆந்திரால புலிக்கால்ங்கிற இடத்துல இருந்தா, அதுக்கப்புறம் தனக்கால் அப்படிங்கிற இடம், இந்த தனக்கால்ல பாபாக்னி அப்படிங்கிற நதி, ஏகாதசியில அவகாக ஸ்நானம் அப்படின்னு சில நாட்கள்லாம் அமிங்கி ஸ்நானம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு. அதுக்காக ஏதானு ஒரு இடத்துல நதி ஓடுற இடமா பார்த்து தங்குற வழக்கம். அதில் பார்த்தா பாபாக்னிங்கிற நதி ஓடுற இடம். அந்த தனக்கல்ல பாபாக்னியில ஸ்நானம் பண்ணிட்டா பாபத்துக்கு அக்னியா இருக்கு. அப்படியே அதுல ஸ்நானம் பண்ணினாலே, நதிகளோட பேர் எல்லாமே ரொம்ப அபூர்வமா இருக்கு, பேரை கேட்டாலே அந்த மாதிரி இருக்கு. அதுல ஸ்நானம் பண்ணி இருந்தா நதிக்கு பேரு ஜலம், அதுல இருக்கிறது இருக்கு, நதியில இருக்கு, அது பேரு என்னென்ன அக்னின்னு இருக்கு, பாப அக்னி. அப்படியே பஸ்மம் பண்ணிடுமா பாபத்தெல்லாம். அதுல ஒரு தூரம் மூழ்கி எழுந்தா, அப்படி பாபாக்னியில ஸ்நானம் பண்ணிட்டா. அதுக்கப்புறம் கதிரி நரசிம்ம சுவாமி கோவிலுக்கு வந்தா. கதிரி அப்படிங்கிற இடத்துல நரசிம்ம சுவாமி ரொம்ப விசேஷம். கதிரி நரசிம்ம சுவாமி தரிசனம் பண்ணா. அங்க இருந்துட்டு காலசமுத்திரம் அப்படிங்கிற இடம், அந்த காலசமுத்திரத்திலேருந்து பெரியவா நல்லச்சேதி பள்ளி அப்படிங்கிற இடத்துக்கு வந்தா. அங்க எங்க பாதி கட்டின்னு ரோடு ஓரமா போய் நிறுத்தி, பாதி கட்டின்னு அன்பினிஷ்டா ஒரு வீடு, அதுல போய் இருந்தா. அந்த வீட்டுக்காரர் வீட்டுக்கு என்ன பெரிய பாக்கியமோ தெரியல, பெரியவா இந்த வீட்டுக்கு வரணும் அந்த வீட்டுக்கு வரணும்னு எல்லாரும் வீட்டை கட்டி வச்சுட்டு எல்லாரும் பொண்ணுங்கமத்து வச்சுட்டு காத்துன்னு இருக்கா. அப்படி எல்லாம் இருக்கிறவாளுக்கெல்லாம் கிடைக்கிறதோ இல்லையோ, இந்த நல்ல செய்தி பள்ளியில பார்த்தீங்கன்னா பாதி கட்டின்னு இருக்கிற வீட்டுக்கு கிரேபரேஷன் பண்ணியாச்சு, பெரியவா வந்தாச்சு, பெரியவா பாதம் பட்டாச்சு. இந்த யாத்திரையில இதெல்லாம் ஒரு விசேஷம். எதுக்கு பெரியவா இந்த யாத்திரை பண்ணினா ஒருத்தருக்கும் தெரியாது. எந்தெந்த ஜீவராசிகள்லாம் பெரியவாளை தரிசனம் பண்ணணும் ஏங்கிந்ததோ, என்ன தபஸ் பண்ணினாலோ, யாருக்கெல்லாம் அனுகிரகம் பண்றதுக்காக, யாருக்கெல்லாம் தரிசனம் கொடுக்கறதுக்காக, என்னென்ன காரியங்களுக்காக பெரியவா இப்படி எல்லாம் தன்னோட பாதம் அப்படின்னு தெரியாது. அந்தந்த ஜீவன்களுக்கு அவ அனுகிரகத்தை வச்சுன்னு தான் நாம உணரலாம். அப்படிதான் இங்க இருக்கிறதே. அடுத்து ராலா அனந்தபுரம் அப்படிங்கிற இடம். அந்த ராலா அனந்தபுரத்துல சித்ராவதிங்கிற இடம், நதி பார்த்தேன்னா அனந்தபுர் ஜில்லால ஆந்திரால சித்ராவதி அப்படிங்கிறது பெரிய நதி. அந்த சித்ராவதி நதியில ராலா அனந்தபுரத்துல பெரியவா ஸ்நானம் பண்ணிட்டா. இதெல்லாம் ஏன் நான் முக்கியமா சொல்றேன் அப்படின்னு, இந்த பாபாக்னி சித்ராவதி இது மாதிரி நதி எல்லாம் இருக்கு,
நமக்கும் எப்பவானும் அந்த பக்கம்லாம் போறதுக்கு ஒரு சந்தர்ப்பம் ஏற்பட்டதுன்னா அவசியம் இந்த நதிகள்லாம் ஸ்நானம் பண்ணும். எங்க புண்ணிய நதிகளை பார்த்தாலும் அதோட பேர் என்னன்னு தெரிஞ்சுண்டு அதோட விசேஷம் என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சுண்டு ஒரு தரமான ஸ்நானம் பண்ண. நமது சனாதன மதத்துல பிராச்சீனமா பார்த்தேன்னா பண்டைய காலத்துல ரிஷிகள்லாம் என்ன பண்ணியிருக்கா அப்படின்னா தீர்த்தாடனம் போறது, தீர்த்த யாத்திரை போறது. மகாபாரதி பார்த்தா பஞ்சபாண்டவெல்லாம் என்ன பண்ண தீர்த்த யாத்திரை போனா அப்படின்னு தான் பாக்குறோம். இந்த தேசம் முழுக்களும் எத்தனையோ புண்ணிய நதிகள், எத்தனையோ புண்ணிய குளங்கள்லாம் இருக்கு. அவசியம் அதெல்லாம் பார்த்தாக்க நாம ஸ்நானம் பண்ணணும். இந்த சிடிஎம்ல பார்த்தீங்கன்னா அந்த குளம் இப்ப போய் பார்த்தாலும் ஒரே பாசி பிடிச்சு சொன்னேன். 40 வருஷத்துக்கு முன்னாலே பாசி பிடிச்சுதான் இருந்தது, இப்போ அப்படிதான் இருக்கு. நமக்கு மெயின்டெனன்ஸ் அப்படின்லாம் பார்த்தாக்க ரொம்ப சுமாரா தான் இருக்கும். இந்த இறங்கி குளிக்கலாமா, குளிச்சா வியாதி வந்துருமோ, வந்துருமோ. அதுவும் நம்ம ஒரு அமெரிக்கா எங்கேயானோ நாட்டுக்குள்ள போயிட்டு வந்துட்டா அவள்லாம் இந்த தண்ணி இதெல்லாம் பார்த்தா பயப்படுவா. ஆனா தெளிவா என்ன பண்ணுவார், எந்த ஒரு தீர்த்தமா இருந்தாலும் சரி, குளமா இருந்தாலும் சரி, எதுவா இருந்தாலும் பெரியவா உடனே ஸ்நானம் பண்ணிவிடுவா. பின்னால பார்க்க போறோம், ஒரு இடத்துல எப்படி துர்நாத்தம் வர இடத்துல அந்த குளத்துல கிணத்துல தண்ணி இருந்தது, அதுல கூட எப்படி விடாத பெரியவா ஸ்நானம் பண்ணினா அப்படிங்கிறதுலாம் பின்னால தொடர்ந்து பார்க்க போறோம். இதை எதுக்கு விசேஷமா சொல்றேன் அப்படின்னா, அந்த புண்ணிய தீர்த்தங்கள் புண்ணிய நதிகளை பார்த்தா நம்ம அவசியம் ஸ்நானம் பண்ணணும். இந்த ஸ்நானம் பண்ண நாமளாவே தேடிட்டு போகலைன்னா கூட போற இடத்துல வழியில் இது மாதிரி ஏதானும் கிடைச்சதுன்னா நமக்கு ஒரு பாக்கியம் இருந்ததுன்னா எல்லாம் ஸ்நானம் பண்ணணும். அதனாலதான் இதே மாதிரி இந்த சித்ராவதியில ஸ்நானம் பண்ணிட்டா. அதுக்கப்புறம் தம்மாபுரம் அப்படிங்கிற இடத்துக்கு வந்தா. இந்த தம்மாபுரத்துல வந்திருக்கிறதே தான் புதுப்பிரிவா ஜெயேந்திர சரஸ்வதி பெரியவாளை தரிசனம் பண்ணிட்டா. புதுப்பிரிவாளுக்கு ரொம்ப தாபம். பெரியவா இந்த வயசுல கிளம்பி இப்படி தனியா ஒண்டியா யாத்திரை பண்றாளே, எதுக்காக இப்படி போறா? பெரியவா அழகா சௌக்கியமா மடத்தோடயே இருக்கலாமே, தேனம்பாக்கத்துல இருந்தா கலவையில இருந்தா அவளுக்கு என்ன, எங்க இருந்தாலும் அதுவும் காஞ்சிபுரத்துக்குள்ள இருந்துட்டாக்க இருந்தாலும் பரம சௌரியம்தான். இப்படி 84 வயசுக்கு மேல கிளம்பி பெரியவா அப்படி கால் நோக நடந்துன்னு போறாளே அப்படின்னு சிஷ்யரான புதுப்பிரிவாளுக்கு ரொம்ப தாபம். பெரியவா அவளே பிரார்த்தனையெல்லாம் பண்ணியிருக்கா. இந்த தம்மாபுரத்துல பார்த்து பெரியவா எல்லாம் ஒன்றும் அலைய வேண்டாம், மடத்தோட இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்ல. ஆனா பெரியவா என்ன, அதை முதல்ல சொல்லிட்டேன், யாருக்காக எந்தெந்த புண்ணியாத்மாக்களுக்கெல்லாம் பெரியவா சங்கல்பம் பண்ணாலோ, அவ பிரார்த்தனை பண்ணிட்டாலோ, அந்த அவளோட தபஸ் பலிக்கிறதோ அதுக்காக நடந்துன்னு போயிட்டு இருக்கா. அப்படி தம்மாபுரத்துல இருக்கிறதே தான் புதுப்பிரிவா பெரியவாளை தரிசனம் பண்ணிட்டா. அதுக்கப்புறம் பெரியவா தொடர்ந்து அனந்தபூருக்கு போறா. அனந்தபூர்ல சங்கர மடம், இந்த அனந்தபூர்ல சங்கர மடத்துல தங்கியிருந்தா. அதுக்கப்புறம் அனந்தபூர் கேம்ப்லேருந்து தர்மாவரம் அப்படி இடம். அந்த தர்மாவரத்தை முடிச்சுட்டு அங்க ஒரு மாலேனப்பள்ளி அப்படின்னு ஒரு இடம், அதுல ஷாயப்பா ஃபார்ம் ஹவுஸ் அப்படின்னு ஒன்று, ஷாயப்பான்னு ஒருத்தர், அவர் அந்த ஊர்ல கர்ணமா இருந்தவர். அந்த பெரிய ஃபேமிலி, அவளுக்கு பெரிய ஃபார்ம் ஹவுஸ் இருக்கு, அதுல பெரியவா தங்கியிருந்தா. இந்த ஷாயப்பா ஃபேமிலி என்னன்னா, பெரியவா 45 வருஷத்துக்கு முன்னால காசி யாத்திரை பண்ணினா அப்படின்னு பார்த்தோம். அந்த காசி யாத்திரை பண்ணிட்டே சிடிஎம் இந்த இடத்துக்கு வழியால தானே பேருக்கா. அப்படி பேருக்கிட்டு இந்த ஷாயப்பா அவரோட சம்சாரத்தோட 45 வருஷத்துக்கு முன்னால பெரியவா காசி யாத்திரை பண்றதே பூர்ண கும்பெல்லாம் கொடுத்து பெரியவாளை அங்க கௌரவப்படுத்தி பெரியவாளுக்கு ரிசீவ் பண்ணி எல்லாம் பண்ணியிருக்க. அவ ஃபேமிலி இல்லாமல் இருக்கு. இப்ப 45 வருஷத்துல திருப்பி அவளுக்கு இன்னொரு சான்ஸ். இப்ப பெரியவா அந்த இடத்துக்கு போனா. அப்படி இருக்கிறதே அந்த ஊர்லேருந்து கிளம்பி போந்தலவாடி அப்படிங்கிற இடம், அங்க போனா. அதுக்கப்புறம் நடுமித்தோலு அப்படிங்கிற இடம், கொண்டாபுரம், இப்படி எல்லாம் ஒரு பெரியவா தாடிபத்திரிங்கிற இடத்துக்கு வந்தா. இந்த தாடிபத்திரி அநேகமா எல்லாருக்கும் பிரபலமான ஒரு ஊர். இந்த தாடிபத்திரியில பெரியவா இருக்கிறதே அங்க வெங்கடேஷ பெருமாள் கோவில் இருக்கு. அதே மாதிரி புக்க ராமலிங்கேஸ்வரா கோவில் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு. 13ஆம் நூற்றாண்டை சேர்ந்த ஒரு கோவில். இந்த தாடிபத்திரியில இந்த புக்க ராமலிங்கேஸ்வர கோவில அவசியம் எல்லாரும் பார்க்கணும். ஒரு சில்பக்கலை அதிசயங்கள் அப்படின்னா கொட்டி இருக்கும். அந்த சில்ப அதிசயங்களை பார்த்தா பிரமிச்சு போறாப்புல தான் இருக்கும். பழைய இடிபாடுகளுக்கு உள்ளானதான் இருக்கு, இருந்தா கூட ரொம்ப பிரமாதமா இருக்கும் இந்த புக்க ராமலிங்கேஸ்வர கோவில். இது அந்த ஊர்ல தாடிபத்திரியில இன்னொன்னு வடபெண்ணைங்கிற நதி, பெண்ணைங்கிற நதி ஓடுறது. நாம எல்லாரும் கேள்விப்பட்டிருப்போம். பெண்ணை நதியில 2 பெண்ணை நதி, ஒன்னு வடபெண்ணை தென்பெண்ணை அப்படின்னு. இது நந்தி ஹில்ஸ் அப்படின்னு இருக்கு கர்நாடகத்துல. அந்த நந்தி ஹில்ஸ்லேருந்து உற்பத்தியாகி வருது. நந்தியோட ஒரு மூக்குலேருந்து இடது மூக்குலேருந்து ஒன்று, வலது மூக்குலேருந்து 2 நதி உற்பத்தி ஆகி வருது. அப்படி வர நதி தான்
ஒன்று தென்பண்ணைன்னு பேர், ஒன்று வடபண்ணைன்னு பேர். தென்பண்ணை அப்படிங்கிறது இங்கே தமிழ்நாட்டில் இருக்குது, விழுப்புரம் தாண்டி இருக்குது, பண்ருட்டி கிட்ட இருக்குது அப்படிங்கிறதுலாம் பார்க்குறோம். இந்த வடபண்ணை நதி தான் இங்கே ஓடுறது. இந்த வடபண்ணை ரொம்ப விசேஷமான பினாக்கினி அப்படின்னு பேர் அதுக்கு. அதை தட்சிண பினாக்கினியும்போம், இந்த வடபண்ணியை உத்தர பினாக்கினி அப்படின்னு சொல்ற வழக்கம். இந்த உத்தர பினாக்கினி அப்படிங்கிற அந்த நதிக்கரையில தான் இந்த புக்க ராமலிங்கேஸ்வரர் கோவில் இருக்கு. ஒரு கரையில இந்த புக்க ராமலிங்கேஸ்வரர் கோவில், இன்னொரு கரையில வெங்கடேஸ்வர கோவில். அதுல இந்த தாடிப்பத்திரியில இருந்தா அந்த கோவில் ரொம்ப விசேஷமா இருக்கு. அது போய் பெரியவா மெனக்கெட்டு பார்க்கணும் அப்படின்னு உலகத்துக்கு காமிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக போனாப்புல இருந்து அங்க எல்லாம் இருந்தா. அதுவும் கொண்டபாடு அப்படிங்கிற இடத்துக்கு வந்துட்டு அங்கேருந்து குத்திங்கிற இடத்துக்கு வந்தா. குத்தியில பெரியவா இருந்து திம்மம் செர்லா அப்படிங்கிற இடத்துக்கு வந்தா. இந்த திம்மம் செர்லால ஒரு ஹனுமார் கோவில், அந்த ஹனுமார் கோவில்ல தங்கி இருந்தா. அப்படி இருக்கிறதே இந்த திம்மம் செர்லால இருக்கிறதே பெரியவா கிளம்பிட்டா, யாத்திரை கிளம்பிட்டா. அப்படியே கனமழையான மழை பெய்யறது, கொட்டுறது. கூட இருக்கிறவாள்லாம் போக வேண்டாம் போக வேண்டாம் போக வேண்டாம் அப்படின்னா பெரியவா கேட்கல. கனமழையும் பொருட்படுத்தாத பெரியவானா எப்படி போனான்னு சொட்ட சொட்ட நடைஞ்சுண்டு எல்லாரும் நனைய பெரியவா இந்த திம்மம் செர்லாலேருந்து கிளம்பி குண்டக்கல்லுக்கு வந்தா. குண்டக்கல்ல கன்னிகா பரமேஸ்வரி அப்படிங்கிற கோவில். ரொம்ப சில விஷயங்கள்லாம் அந்த சமயத்துல பார்க்கறதே ரொம்ப மனசுக்கு தாபமா இருக்கும், நமக்கு வேதனையா இருக்கும். ஐயோ, இப்படி இந்த தள்ளாத வயசுல பெரியவா அந்த கரடு அந்த ரோடெல்லாம் பார்த்தேன்னா எப்படி திரும்ப கரடு முரடா இருக்கும். காட்டு பாதையும் மேட்டு பாதையும் இருக்கும், கல்லு முள்ளுமா இருக்கும். அதுல பெரியவா இந்த வயசுல இப்படி கொட்டுற மழையிலையும் நினைஞ்செல்லாம் போனா கூட இருக்கிற வாழ்க்கைலாம் எப்படி இருக்கும்? கண்ணால ரத்தம் தான் வரும். ஆனால் என்ன காரணம் ஏதுன்னு தெரியாது. பெரியவா அப்படிதான் யாத்திரையை தொடர்ந்துருந்தா. அந்த குண்டக்கல்ல கன்னிகா பரமேஸ்வரி கோவில்ல வந்து தங்கினா. அந்த கன்னிகா பரமேஸ்வரி கோவில்ல தட்டு இப்படி பண்ற யாத்திரையில சில இடம் கார்த்தால ஒரு இடம், ராத்திரி ஒரு இடம், கார்த்தால ஒரு இடம், ராத்திரி ஒரு இடம், இப்படியும் நடந்திருக்கா. சில ஊர்ல ஏகாதசி அப்படின்னு வந்துருச்சுன்னா அந்த ஏகாதசி அன்னைக்கு அதே இடத்துல இருப்பா. அதுக்கப்புறம் துவாதசி அன்னைக்கு அதே இடத்துல இருந்துட்டு அப்புறம் கிளம்புவா. இப்படி சித்தம்போக்கு சிவம்போக்கு அப்படின்னு இங்க இதுக்கு ஒன்றும் ஸ்பெசிஃபிகேஷன்லாம் கிடையாது. இத்தனை நாள் இருப்பா, இங்க இத்தனை நாள் இருப்பா, இன்னைக்கு யாத்திரை பண்ணுவா, இப்ப யாத்திரை அதெல்லாம் கிடையாது. கார்த்தால பாட்டுக்கு நடந்துட்டு இருப்பா, சாயந்தரம் நடப்பா, ராத்திரி நடப்பா, கார்த்தால நடப்பா, ராத்திரி நடப்பா, சாயந்தரம் தோணினபடி போயிட்டே இருப்பா. எல்லாரும் வேற ஒண்ணுமே சொல்ல முடியாது, பின்னால தொடர்ந்து போக வேண்டியதான். இந்த கண்டிஷன்லாம் முன்னாலேயே சொல்லிட்டா. காஞ்சிபுரத்து எல்லையிலேயே கேட்டாச்சு, என்ன ஏது என்னன்னு ஒரு கேள்வியும் கேட்கக்கூடாது, பெசாத கூட நடந்து வரணும் அப்படின்னு. அப்படி குண்டக்கல்லேருந்து கதேகால் அப்படிங்கிற இடத்துக்கு வந்தா. இந்த கதேகால்லேருந்து ஜோலதர்ஷி அப்படிங்கிற இடத்துக்கு வந்தா. இந்த ஜோலதர்ஷிலேருந்து தான் ஆந்திரா கர்நாடகா பார்டர். இப்போ பெரியவா தன்னோட யாத்திரையில தமிழ்நாட்டிலேருந்து கிளம்பி ஆந்திராவுக்கு வந்து, ஆந்திரால பல ஊர்ல நான் சில ஊர் பெயரை சொல்லியிருக்கேன், நிறைய ஊர் பெயரை விட்டு இருக்கு. அப்படி முக்கியமான சில இடங்கள் பெயரை மட்டும் நான் காதலியான்னு விட்டோம். ஏன்னா அந்தந்த ஊர் பக்கம் போனோம்னா யாரானுக்கும் இந்த பெயரை பார்த்தோன்னே, ஓ இந்த இடத்துல தானே பெரியவா திருப்பம், இந்த இடத்துல தானே பெரியவா இருந்திருப்பா அப்படின்னு பெரியவாளை ஸ்மரிச்சுக்கிறதுக்கு இது ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியா இருக்கும். அதனாலதான் ஸ்பெசிஃபிக்கா வேணும்னு இந்த ஊரோட பேர்லாம் சொல்றேன். இல்லையா எதுக்கு சார் இப்படி ஊர் பெயரை சொல்ல? பல பேருக்கு தோணலாம், அங்க என்ன நடந்தது சொல்லுங்க, என்ன நடந்தது சொல்லுங்க அப்படின்னு. நமக்கு இந்த விஷயங்கள் நடந்தது, இந்த அதிசயங்கள் இதுலயே தான் நமக்கு புத்தி இருக்கும். அது இருக்கட்டும், அவசியம் அதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும். இருந்தா கூட இந்த பேரு ஊரு யாத்திரையெல்லாம் சொன்னா எத்தனை ஊரு எத்தனை க்ஷேத்திரம் இதெல்லாம் அந்த இடத்துக்குலாம் நாம போறதே இல்லை. அந்த ஊரு காதல் எடுத்து ஒரே மேப்லயோ எங்கேயோ பாக்குறோம், படத்துல பார்த்தா கூட அந்த இடத்த பார்த்தா அந்த ஊர் பெயரை பார்த்தா, ஓ இந்த இடத்துல தானே பெரியவா இருந்திருப்பா, இந்த இடத்துல தானே பெரியவா இருந்திருக்கா, இந்த கோவில்ல தானே இருந்திருக்கா, இந்த நதியில தானே ஸ்நானம் பண்ணி அப்படின்னு பெரியவா ஸ்மரண வரத்துக்கு இது ஒரு சந்தர்ப்பமா இருக்கும். அதனாலதான் நான் வேணும்னு இதை சொல்லிட்டு இருக்கேன். அப்படி இருக்கிறதே ஜோலதர்ஷி அப்படிங்கிற இடத்துல தான் கர்நாடகா எல்லை ஆரம்பம். கர்நாடகா எல்லைக்குள்ள பெரியவா காலை வச்சு ஹகரிங்கிற இடத்துக்கு வந்தா. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். கீர்த்தி திருவகவல் சேவக
திருமகனாகி திண் சிலை ஏந்தி பாவகம் பல பல காட்டிய பரிசும் கடம்பூர் தன்னில் இடம் பெற இருந்தும் இங்கோய் மலையில் எழிலது காட்டியும் ஐயாறு அதனில் சைவனாகியும் துருத்தி தன்னில் அருத்தியோடு இருந்தும் திருப்பனையூரில் விருப்பனாகியும் கழுமலம் அதனில் காட்சி கொடுத்தும் கழுக்குன்று அதனில் வழுக்காதிருந்தும் புறம்பயம் அதனில் அறம்பல அருளியும் குற்றாலத்து குறியாயிருந்தும் அந்தமில் பெருமை அழல் உரு கரந்து சுந்தர வேடத்து ஒரு முதல் உருவு கொண்டு இந்திர ஞாலம் போல வந்து அருளி எவ்வவர் தன்மையும் தன்மையின் படுத்து தானே ஆகியதையாபரன் எம் இறை சந்திர தீபத்து சாத்திரனாகி அந்தரத்து இழிந்து வந்து அழகமறு பாலையுள் சுந்தரத்தன்மையோடு துதைந்து இருந்து அருளியும் மந்திரமாமலை மகேந்திர வெற்பன் மந்திர மாமலை மகேந்திர வெப்பன் அந்தமில் பெருமை அருளுடை அண்ணல் எந்தமையாண்ட பரிசது பகரின் ஆற்றல் அது உடை அழகமர் திருவுரு நீற்று கோடி நிமிர்ந்து காட்டியும் ஊனம் தன்னை ஒருங்குடன் அறுக்கும் ஆனந்தம் மே ஆராருடியும் மாதில் கூருடை மாபெரும் கருணையன் நாத பெரும் வரை நவின்று கரங்கவும் அழுக்கடையாமல் ஆண்டு கொண்டருள்பவன் கழுக்கடை தன்னை கைக்கொண்டு அருளியும் மூலமாகிய மும்மலம் அறுக்கும் தூய மேனி சுடர்விடு சோதி காதலனாகி கழுநீர் மாலை
அரிதாக எழில் பெற அணிந்தும் அரியோடு பிரம்மற்கு அளவறியாதவன் பரிமாவின் மிசை பயின்ற வண்ணமும் மீண்டு வாரா வழி அருள் புரிபவன் பாண்டி நாடே பழம்பதியாகவும் பத்திசை அடியரை பரம்பரத்து பவன் உத்தர கோச மங்கை ஊராகவும் ஆதிமூர்த்திகட்கு அருள் புரிந்து அருளிய தேவதேவன் தேவதேவன் திருப்பெயராகவும் இருள் கடிந்து அருளிய ஊர்தி அருளிய பெருமை அருள்மலையாகவும் எப்பெரும் தன்மையும் எவ்வவரு திறமும் அப்பரிசு அதனால் ஆண்டு கொண்டு அருளி நாயினேனை நலமலி தில்லையுள் கோலம் ஆர்தரு பொதுவினில் வருகன ஏல என்னை இங்கு ஒழித்து அருளி அன்றுடன் சென்ற அருள் பெரும் அடியவர் ஒன்ற உடன் கலந்து அருளியும் எய்த வந்திலாதார் எரியிப்பாயவும் மாலது வாகி மயக்கம் எய்தியும் பூதலம் அதனில் புரண்டு வீழ்ந்து அலறியும் கால் விசைத்து ஓடி கடல் புகமண்டி நாத நாத என்று அழுது அரற்றி பாதம் எய்தினர் பாதம் எய்தவும் பதஞ்சலிக்கு அருளிய பரம நாடக என்று பதஞ்சலிக்கு அருளிய பரம நாடக என்று இதஞ்சலி பெய்த நின்று எங்கினர் ஏங்கவும் எழில் பெறும் இமயத்து பொலிதரு புலியூர் பொதுவினல் நடம் நவில் கனிதரு செவ்வாய் உமையொடு காளிக்கு அருளிய திருமுகத்து அழகுரு சிறு நகை இறைவன் இண்டிய அடியவரோடும் இறைவன் ஈண்டிய அடியவர்
உயர்கிழவோனே ஒலிதரு கைலை உயர்கிழவோனே திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். முன்னீரும் ஆதியும் இல்லான் முனிவர் குழாம் பன்னூறு கோடி இமையோர்கள் தாம் நிற்ப தண்ணீர் எனக் கருளி தன் கருணை வெள்ளத்து மன்னூர மன்னுமணி உத்தர கோசமங்கை மன்னூர மன்னுமணி உத்தர கோசமங்கை மின்னேறு மாடவியன் மாளிகை பாடி மாளிகை பாடி பொன்னேறு பூமுலையீர் பொன்னூசலாடாமோ திருச்சிற்றம்பலம். கஞ்சிவல காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே கஞ்சிவல காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே குரு சந்திரசேகரரே ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே அறுபத்து எட்டாகும் ஏகபதி காலே ஏழுலகும் பூப்பவரே காப்பவரே கடப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உறங்கிடுவீத்தாயே அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றோ
முயல் மலர்பதமே தாரே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாரே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.